the distributed RC model with RC delay models. Now we'll learn the actual delay estimate. This আবার নয়েজ শুরু হয়ে গেছে। নয়েজ হচ্ছে। hello, is it clear or still noisy? স্যার এখন ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার স্যার। Okay. So anyway, so this is what we have. An inverter is driving an inverter. We have already seen it previously. And C1 is nothing but the lump capacitance. That all the capacitance together, and C1 is the same thing. C1 টা হচ্ছে ড্রাইভার থেকে যে ক্যাপাসিট্যান্স দেখা যাচ্ছে। So the driver inverter is the on the left side. The one that is driven is the on the right side. তাহলে বাঁ দিকেরটা হচ্ছে ড্রাইভার ইনভার্টার আর ডানের ইনভার্টার হচ্ছে ড্রিভেন। এবং C1 টা হচ্ছে ড্রাইভার ইনভার্টার যে ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাচ্ছি, আর C2 হচ্ছে ড্রিভেন ইনভার্টার যে ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাচ্ছি। So what are those parts of those capacitance? The C1 is the parasitic capacitance of the driver, of the drain, the gate capacitances of the driven inverter, as well as the capacitance of the wire. So these three together is a lump capacitance. These three together, where am I? Is the lump capacitance C1. So if the input is going from 0 to 1, so these MOSFETs will be turned off. This will stay on. So this capacitor will get discharged, and the discharging will be by the resistance through this NMOS. So this is R gate N into C1. So once this one gets discharged, this will be 0. So this one is turned on, this is off. So C2 will get charged by the PMOS. So R gate P into C2. So these two together will make the output as high. So the time delay from input at 50% of VDD to the output at 50% of VDD is the delay of this circuit. এখানে যে সার্কিটটা আছে এটা টোটাল ডিলেটা হচ্ছে কতটুকু, বলে ইনপুটটা 50% ভিডিডি থেকে আউটপুটটা 50% ভিডিডি পর্যন্ত যাইতে যে সময় লাগতেছে, এবং দ্যাট ওয়ান ইজ দিস ওয়ান, is a combination of two delays. One delay is to discharge this one, the other delay is to charge this one. এই দুটো একত্র করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে টোটাল ডিলে। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? থাকার কথা না, দিস ইজ রিভিউ, it was shown before. As now, so these are the only two inverters. Now if we have a transmission gate in our circuit, what happens? So let's say this is a pass transistor, another transmission gate is as simple as NMOS pass transistor, and the input is high. This is high, and the output, the gate, the control circuit, control voltage is 0 for infinite time. যেহেতু কন্ট্রোল সার্কিটটা 0 ছিল ইনফিনিট টাইম, তার মানে NMOS was off, and we assume the output was 0. আমরা ধরে নিচ্ছি যে আউটপুটটা ইনফিনিট টাইম যাবে 0 আছে। So suddenly we change the control signal to 1, so turn on the MOSFET, NMOS gets turned on, and NMOSটা যখন টার্ন অন হইলো, যেহেতু ড্রেনে হাই ভোল্টেজ আছে এবং সোর্স আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে লো ভোল্টেজ আছে, so this will travel. তাহলে অবশ্যই সোর্সটাকে সে চার্জ করতে থাকবে, and assuming there are some parasitic capacitance in the C out, the diffusion capacitance, so this will get charged, and the charging of the capacitance of course will take some time, and that's why it will take some time to charge. তাহলে ইনপুটটাকে যদি কন্ট্রোল সিগন্যালের ইনপুটটাকে যদি এইভাবে চেঞ্জ করি,
তাহলে ভি আউটটা অবশ্যই আস্তে আস্তে 1 এর দিকে যাবে এবং this will take some time. And the VDS, as you can see, VDS is what? The drain to source voltage difference is V in minus V out, and V in is 5 volts, so it will be 5 minus V out. And VGS minus VT, আমাদের যে সূত্রটা আছে তখন এটা কোন রিজনে আসছে জানার জন্য। সো VGS যেহেতু VG আছে 5 ভোল্ট এবং VS কত? VGS minus VT সমান হচ্ছে কি VG minus VS minus VT. VG হচ্ছে 5 ভোল্ট minus VS হচ্ছে V out minus VT. So VDS is this one, VGS minus VT is this one. So কোনটা বড় বলো দেখি? Definitely VDS is bigger, right? জি স্যার। So VDS is bigger than the VGS minus VT. So this one will be always in pinch-offs. So if we look at the current flow based on the circuit one, the capacitance gets, the current flow is defined as this one, and in the saturation region the current flow is given from electronics one is this one. So these two are same, where VGS is VDD minus V out minus VTN. So this is what the I out is. And if we assume the 50% of VDD, the propagation delay টা বের করার জন্য, so and then we get the value of this one. So derivation is there, and the actual value is given approximately 4 C out divided by VDD, beta and VDD. So for the N MOSFET, when it is transferring a 1, যখন এটা হাই ভোল্টেজ থেকে ট্রান্সফার করতেছে তখন এই পরিমাণ সময় লাগবে। কি পরিমাণ সময়? বলে ক্যাপাসিটরের লোড যেটা আছে এখানে তার 4 গুণ ডিভাইডেড বাই বিটা এন্ড ভিডিডি। Okay, so this one is for what? Propagation delay, remember that. So 50% of the input to the 50% of the output. এখানে ইনপুটটা কোনটা বলে? আসলে ইনপুটটা হচ্ছে কন্ট্রোল সিগন্যাল, কন্ট্রোল ভোল্টেজটা, কারণ কন্ট্রোল ভোল্টেজটা অন করলেই এটা ট্রান্সফার হওয়া শুরু হবে। ওকে, সো দিস ইজ ফর এন মসফেট পাস ট্রানজিস্টর, কথাটা খেয়াল রেখো। সো ইফ উই and from, so this is when the N MOSFET is transferring the high, so 4 times C out with this, and we could change this one into, write this one as a 2 into RC, and where R is defined we already know, the 2 over beta VDD. So 2 over beta VDD is the R, so 2 into RC. NMOS is a bad transmitter of 1, and we know the NMOS is a good transmitter of 0, and we can derive the same way. When we are transmitting 0, we can derive the same way and then find out that actual propagation delay is given as this one. So we have already, we just derived the propagation delay of the NMOS as this one, and which is, we can write this way. And when it is transmitting 1, when it is transmitting a 0, that means high to low, so the time is much better, and approximately half of the time, অর্ধেক সময় সেটা কাজটা করতে পারে, and we could define this one as RC. তাহলে এখন NMOS এর ক্ষেত্রে যখন whenever it is passing a 1, it takes twice as time when it is passing a 0. So NMOS N channel pass transistor passes a weak one and does it twice as slow. That means 1টাকে পাস করতে এটা সময়টাও বেশি লাগে, এবং 1টাকে পুরোপুরি 1 সে ট্রান্সমিট করতে পারে না, কারণ কি থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ক্রস করলেই সে অফ হয়ে যায়। Similarly, we could tell you that for the PMOS pass transistor, when it is passing a 1, it takes faster, and when it's passing a 0, it takes it is slower. So N channel pass transistor passes a weak 0 and does it twice as slow. তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে N PMOS এর ক্ষেত্রে, PMOS pass transistor এর ক্ষেত্রে when it is passing a 1,
this is the time it takes, so propagation delay. When it's passing a 0, it takes twice as much time. This is RC, this is 2RC. Okay, so আমরা যেটা দেখে আসছিলাম যে n must passes weak 1 and strong 0, and p must passes a weak 0 and strong 1. And শুধু এটাই না, তার সাথে it takes longer time when it's passing the weak signal. All right, so this is for the pass transistor. Now if we look at the transmission gate, we combine them both together, what happens? So now if we have a transmission switch and we have a load capacitance C out, the parasitics in here, or you could have an other capacitor. So if we switch if we have a drain voltage is 5 volt and suddenly change the control signal, and so this will charge the capacitor, and the time it will take is resistance of the transmission gate into the capacitance. So ক্যাপাসিট্যান্সটাকে চার্জ করতে যেই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে যাবে, তাহলে পাস ট্রানজিস্টর দুইটা যদি একত্রে অন হয়, তাহলে ট্রান্সমিশন গেটের ক্ষেত্রে যে whatever the built-in resistance in here, so resistance of this pass transistor, which is this one, into the C out. And if since we are transferring one, so this is low to high. So যখন one transfers and the resistance is called low to high of the transmission gate. And the low to high resistance is defined for the transmission gate is 2Rn parallel with 2Rp. তাহলে এই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কি বলে, দুইটা রেজিস্ট্যান্স, একটা হচ্ছে PMOS এর রেজিস্ট্যান্স RP, এবং আরেকটা হচ্ছে NMOS এর রেজিস্ট্যান্স। এই দুইটার প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স কতটুক বলে, one is transferring a 1, you get twice the Rn parallel with Rp. If you are transferring a 0, you get twice the Rp parallel with Rn. So when you are transferring a 1, that means TP, low to high, propagation delay of transferring a 1 is this one. If is propagation delay of transferring a 0, that is Rn parallel with 2Rp. কথাটা খেয়াল রাখো। কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের এখানে এই পর্যন্ত? So this one is coming from the previous slide where we said the NMOS can transfer a 1 and this will take twice as long, and PMOS can transfer a 0 and that will also take twice as long. So এই জন্য যখন আমি 1 পাস করতেছি, NMOS এর ক্ষেত্রে ডাবল দ্য রেজিস্ট্যান্স, and when I'm transferring a 0, PMOS এর ক্ষেত্রে ডাবল দ্য রেজিস্ট্যান্স. And these two MOSFETs are in parallel, so they are in parallel resistance. Okay, so now we figured out what is the delay when you are using a pass transistor, and we also found out the delay when you are using a transmission gate. তাহলে ট্রান্সমিশন গেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বলে, দুইটা MOSFET এর রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল থাকবে, কিন্তু 1 পাস করলে যেহেতু NMOS এর সময় বেশি লাগে, তো 2Rn, 0 পাস করলে যেহেতু PMOS এর সময় বেশি লাগে, 2Rp. All right, let's go to the next slide and see how we can apply this information. So let's say I have a circuit like this. So Vin is here, and I want to see if I change the value in Vin, how much time it takes to get into the Vout. So I want to know the propagation delay of the whole circuit. And we assume the C1 is the lump capacitance of this area, and the C2 is the lump capacitance of this area. যেটা আগের মতো সার্কিট আগে ছিল, ইনভার্টার থেকে ড্রাইভ করতে আরেকটা ইনভার্টারকে, এখন বলতেছি পাস ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে, সরি পাস ট্রান্সমিশন গেটের ভিতর দিয়ে ইনভার্টারে যাচ্ছে। And the C1 will be what? The drain capacitance is the parasitic capacitance of the transmission gate capacitance of the inverter plus the wire capacitance. So সেটা হচ্ছে C1. So if we have an input is going from low to high and we have turned on the control signal, so the output also will be low to high of the transmission gate. তো এখানে যদি ইনপুট Vin এ যদি low to high দেই, তাহলে ট্রান্সমিশন গেটটার ভিতর দিয়ে এটা low to high হবে,
C1 কে চার্জ করবে। আর যখন এইখানে ভোল্টেজ হাই হবে, NMOS will get turned on, so C2 will get discharged. So এখানে C2 কে NMOS এর ভিতর দিয়ে ডিসচার্জ করা হবে। So the first delay is from input to output is the delay of the transmission gate, and the second delay is the delay of the inverter. Okay, so how much is the delay of the transmission gate? Since we are transferring 1 to 1, so we are transferring a high, or we are transferring a 1, so the resistance of the PMOS will be RP, resistance of the NMOS will be 2RN. So we could say the delay of the whole circuit is this one, which is equivalent to the resistance of the transmission gate into C1 plus the resistance of the inverter. In this case, since we are making the output is low and the input is high, so R gate N into C2. এই পর্যন্ত কি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে তোমাদের? এমন কি বুঝো নাই? Okay, so if the input changes from high to low, so the C1 will also get discharged and C2 will get discharged. তাহলে C1 এর ভিতর তাহলে এখানে যদি ইনপুটটাকে যদি আমি হাই থেকে লো করে দেই, এইখানকার C1 যেখানে আছে সেখানে ভোল্টেজটা হাই থেকে লো হবে, আর C1 এর ক্ষেত্রে যা which is V out, এটা লো থেকে হাই হবে। So the delay from the input to the C1 is delay of the transmission gate, and then C1 to C2 is the delay of the inverter, and we can say the whole total delay is the output is getting high, so the propagation delay high of this one, and this one will be calculated as resistance of the transmission gate into C1 plus the resistance of the inverter into C2. Since the input was for the inverter was low, so the PMOS was on and C2 getting discharged, so R gate P into C2. এখন তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি what is the value of this one and what is the value of this one, তোমরা কি সেটা বলতে পারবা? রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ট্রান্সমিশন গেটের কত? For the first case, if this is the case 1, for the first case the transmission gate is transmitting low to high, so this one is transmitting a 1. So যখন এটা 1 transmit করতেছে, so resistance of the R gate N and the resistance of the R gate of the NMOS and the resistance of the PMOS কোনটা ডাবল হওয়ার কথা? তোমরা কি আসো নাকি আমি খামাখাই কথা বলতেছি? জি স্যার, আসি স্যার। তাহলে এখানে আমি যখন এটাকে 1 ট্রান্সমিট করতেছি এটার ক্ষেত্রে, তখন আর এন এবং আর পি কোনটা ডাবল হবে? এটা তো প্যারালাল, স্যার আর এন ডাবল হওয়ার কথা না স্যার? আর এন ডাবল হবে যেহেতু এটা 1 ট্রান্সমিট করতেছে, তাহলে দিস ওয়ান ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 2 আর এন প্যারালাল উইথ আর পি। তাহলে এটা হচ্ছে আর এন ইনটু 2, দুইটা আর এন এর সাথে আর পি প্যারালাল, এন্ড ফর দ্য বটম ওয়ান এখানে যখন আমি 0 ট্রান্সমিট করতেছি তাহলে কোনটা ডাবল হবে? স্যার আরপি। আরপিটা হবে ডাবল, তাহলে আর এন প্যারালাল উইথ 2 আরপি, আমি সবটার সাথে C1 টাকে ইনটু করতে হবে। ওকে, so this was for the circuit when we are the signal is traveling through the bus transition into an inverter. এখন if we change the circuit, if we say now an inverter, a signal is traveling through the inverter and after that through the bus transistor, transmission gate, তাহলে কি হবে? So again the input is moving, let's say the input আমরা চেঞ্জ করলাম হাই থেকে লো, তাহলে ইনভার্টারের ইনপুট যদি হাই থেকে লো হয় আউটপুটে কি হবে? লো থেকে হাই, সো C1 will get charged, আর যখন এটা লো থেকে হাই হবে তাহলে ট্রান্সমিশন গেটটা লো থেকে হাই হবে, তাহলে V out will also get low to high, and তাহলে এখানে দুইটা ডিলে, একটা হচ্ছে ইনভার্টারের ডিলে which is first one, and the next one is the delay of from this point to this point, and this is called TPLH. যেহেতু এটা লো থেকে হাই হতেছে, ট্রান্সমিট করতেছে 1, so this one is transmitting, input is going, since the input is getting low, so the PMOS is getting on and this is C1 is getting charged, তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনভার্টারের ডিলেটা হচ্ছে R gate P into C1, total delay of the
whole circuit is low to high, আউটপুটটা যেহেতু লো থেকে হাই হইতেছে, so is TPDR অথবা TPLH. And in this case, when we are looking at the C2, the charging of the C2 or the discharging of the C2, in this case for us is the C2 is charging, output is getting high, output যেহেতু 1 হইতেছে, C2 কে চার্জ করতেছে, এবং চার্জ করার সময় কি হইতেছে ঘটনা বলে there is a resistance in here, and plus in this MOSFET we have a resistance in the RP which is on, then এই দুইটা connected. The circuit will look like this. So C2 will get charged from here. So C2 will see both the resistances at the same time. যেহেতু এই ড্রেন এবং সোর্সের সাথে কানেকশন আছে। And ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কেন দায়ী বলে because this the gate doesn't go to the source or drain. গেটের সাথে ইনপুটের সাথে আউটপুটের কোনো কানেকশন নাই। ইনপুট চেঞ্জ করলে ড্রেন থেকে সোর্সে আসে, নট ফ্রম গেট। সো এটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আর গেটটাই আসতেছে, আর গেট পি টু C1, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে দুইটাই আসতেছে। কথাটা কি বুঝতে পারছো? So the transmission gate is drawn like this, right? আমার সোর্সের সাথে ড্রেনের একটা কানেকশন আছে। So this point is this one and this point is this one. এটার সাথে কানেকশন, তাহলে চ্যানেলটা যখন তৈরি হচ্ছে তখন এখান থেকে এখানে কানেকশন হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ এ রেজিস্ট্যান্স, দিস রেজিস্ট্যান্স যদি টোটাল রেজিস্ট্যান্স চিন্তা করি পুরো ট্রান্সমিশন গেটের, দিস ওয়ান ইজ কানেক্টেড। তাহলে এই C2 এইটার ভিতর দিয়ে এইটাকেও দেখতে পাবে, যেটা কিনা আগের সার্কিট যেটা এখানে ছিল, যে এইখানের সার্কিটে এইখানকার C2টা এইটাকে দেখতে পায়নি। কারণটা কি বলে এখানে যখন এটা আউটপুট যখন হাই হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি ইনপুটটা লো, সো দিস ওয়ান ইজ কামিং ফ্রম হিয়ার। এখান থেকে এটার কোনো কানেকশন নাই। সো C2 ডাজন্ট সি দ্য ট্রান্সমিশন গেট, এবং এই জন্য C2 এর ক্ষেত্রে শুধু আর গেট পিটাই দেখা যাচ্ছে, অথবা যখন এটা হাই টু লো হয় শুধু আর গেট এনটাই দেখা যায়, নট দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ট্রান্সমিশন গেট। কিন্তু ইন দিস সার্কিট C2 is getting charged through both this resistance as well as the resistance of the transmission gate. এটা মাথায় রাখবা কিন্তু জিনিসটা। So we could say the delay of the inverter is C1, শুধুমাত্র এটাকে দেখতে পাচ্ছে, তাহলে R gate P into C1, but C2 is seeing them both, so these two together into C2. শুধুমাত্র ট্রান্সমিশন গেটের রেজিস্ট্যান্স into C2 না, কিন্তু খেয়াল রেখো এটা। This is very critical, কারণ তোমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলবা। মাথায় রাখবে যে ট্রান্সমিশন গেটের ক্ষেত্রে আমি সোর্স এবং ড্রেন যেহেতু কানেক্টেড, এই যে এরকম করে, তাহলে C2টা শুধুমাত্র এটার ইনপুটটাকে দেখতে পায় না, ইনপুটের সাথে অন্য কোনো থাকলে সেটাকেও সে দেখতে পাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা নাকি না কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? And this one since the transmission gate is transmitting 1, যেহেতু এটা 1 ট্রান্সমিট করতেছে, তাহলে এইখানে এই রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ট্রান্সমিশন গেট ইজ 2Rn, তাহলে এটা হচ্ছে যেহেতু 1 ট্রান্সমিট করতেছে 2Rn প্যারালাল উইথ RP of the transmission gate, তাহলে এই অংশটা হচ্ছে 2Rn এবং তার সাথে প্যারালাল হচ্ছে RP, এবং এই Rn এবং RP কিন্তু ট্রান্সমিশন গেটের, নট দ্য ইনভার্টার। আর ইনভার্টার তো তা আছেই, তাহলে এই দুইটাকে প্যারালাল করার পরে এটা যোগ করে তারপর C2 দিয়ে গুণ করতে হবে। So what happens if we change the other way, is change the signal from low to high, we will have an inverter delay as well as a transmission gate delay, and same thing in here. So যেহেতু এখানে ইনপুটটা 0 থেকে হাই করা হয়েছে, so NMOS is getting on, so this will discharge the C1, so R gate N is this one, and transmission gate এর ক্ষেত্রে এই resistance plus the R gate N, so these two together, এবং এইখানে এই আর ট্রান্সমিশন গেটের রেজিস্ট্যান্সটা কত, তাহলে যেহেতু ট্রান্সমিশন গেট ইজ ট্রান্সমিটিং 0, so this is Rn parallel with 2RP. So কথাটা খেয়াল রেখো।
এনি কোশ্চেন সো ফার? আমরা বেসিক বিল্ডিং ব্লক গুলো দেখলাম, যে একটা গেট থেকে একটা গেটকে ড্রাইভ করলে কি হয় সেটা দেখছি, আর ট্রান্সমিটার গেটে বিদ্যুৎ দিয়ে বা অন্য কিছু থেকে ট্রান্সমিটার গেটে ড্রাইভ করলে কি হয় সেটা দেখতে পেলাম। এখন আমরা যে কোনো ধরনের সার্কিটকে ডিজাইন করতে পারবো। Instead of an inverter, I could make an AND gate, and instead of one transmission gate, I could have parallel running different transmission gate. So let's look at a circuit and see how we can find out the delay of a complicated circuits. So propagation delay calculation, let's say this is a circuit we have. তোমরা এই সার্কিটটা দেখে আমাকে বলতে পারবা এখানে আসলে জিনিসটা কি? যদিও এটা দেখতে খুব কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে, খুব কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে ইজ ভেরি সিম্পল একটা সার্কিট। ক্যান ইউ গেস what type of circuit is this one? Is it familiar with you? তোমার কাছে কি এটা পরিচিত সার্কিট মনে হচ্ছে কিনা? আগে কখনো দেখছো এই সার্কিট? দেখার কথা। হ্যাঁ, পুরোটা না হলেও আংশিক কি দেখছো, নাকি কোনো চোখেই পড়ে নেই কখনো? Have you seen this part? তোমাদের কাছে কি এই অংশটা দেখে পরিচিত মনে হয়? স্যার ল্যাবসে দেখছিলাম স্যার। Exactly, this is a latch. So how about the next part? দিস ইজ অলসো ল্যাব স্যার। So if I have a two latches one after the other, then what does it become? আর এটাকে কি বলি আমরা? স্যার ফ্লিপ ফ্লপ। Exactly. So this one is a flip flop. How about this one? স্যার ওইটাও। What are flip flop? So I have a flip flop and another flip flop, and in between I have combo circuit, and you have seen it many times. Have you seen this kind of drawing in this class? So these are the clock. Okay. So circuit देखिए मौके जार किस नहीं. Okay. Now if I ask you what type of flip flop is this? Is this a positive edge triggered or negative edge triggered? Huh? কি মনে হচ্ছে তোমাদের? এই ফ্লিপ ফ্লপটা কি নেগেটিভ এজ ট্রিগার না পজিটিভ এজ ট্রিগার? এই যে কন্ট্রোল সিগন্যালটা হচ্ছে সি, বা ক্লকটাকে তুমি বলতে পারো সি। কোনো আইডিয়া নেই? স্যার এটা তো যে কোনো একটা, তো আমরা তো জানি না যেটা স্যার পজিটিভ না নেগেটিভ। অবশ্যই জানো, সার্কিট তুমি সিগন্যাল দেখেই বুঝতেছো। So if the control signal is C or the clock signal is C, definitely this flip flop has a control signal of C in here, and this will definitely work as a positive edge trigger. কেন বলে আমি যখন সি কে জিরো করতেছি তখনই শুধু এখান থেকে ডাটা এখানে আসতে পারবে, এটা বন্ধ থাকবে। এবং যখন আমি সিটাকে জিরো থেকে ওয়ান করব তখন এইখান থেকে ডাটা এখানে যাবে, জিরো থেকে ওয়ান করলেই ট্রান্সমিটটা হবে। So this one is dictating, the slave latch is dictating whether it is 0 to 1 or 1 to 0. এইখানে যদি বার না থাকে এইখানে বার থাকতো তাহলে এটা হতো নেগেটিভ এজ ট্রিগার when the clock signal is C. হ্যাঁ, তুমি যদি বলো স্যার ক্লক সিগন্যালটাই হচ্ছে সি বার, তাহলে অবশ্যই এটা নেগেটিভ এজ ট্রিগার। তাহলে ক্লক সিগন্যালটার নাম যদি হয় সি বার, যদি আমি বলি এখানে আমি সি বার ইউজ করতেছি তাহলে নেগেটিভ এজ ট্রিগার। আর যেহেতু আমরা এখানে আমি তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি যে দিস ইজ নট এ সি বার, দিস ইজ সি দ্য সিগন্যাল, তাহলে অবশ্যই এটা পজিটিভ এজ ট্রিগার। সেম থিং উইথ the flip flop on the right side. তোমরা যখন সিনথেসিস করেছিলে তোমাদের সিনথেসিস সার্কিটে তোমরা এটাই দেখছিলে, ল্যাবের ভিতরে সিনথেসিস করার পর ট্রিগার্ড ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে এটা, আর রিসিভার হচ্ছে এটা। আমরা এটাকে বলি স্টার্ট পয়েন্ট, এটাকে বলি এন্ড পয়েন্ট। And the start point always start from where? Clock to Q.
এবং ক্লক টু কিউ ডিলে কোথা থেকে কোথায়, বলে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হচ্ছে ক্লক টু কিউ। এবং ফ্লিপ ফ্লপে ডিলে আছে কয়টা, দুইটা না একটা? আর ল্যাচে ডিলে আছে কয়টা, দুইটা না একটা? কিছুই মনে থাকে না তোমাদের? ল্যাচের ডিলে হচ্ছে দুইটা, ডি টু কিউ স্যার এবং ক্লক দুইটা, টু কিউ। কার দুইটা, স্যার ল্যাচের স্যার। কি কি? স্যার যে জি টু কিউ আর স্যার ক্লক টু। কিউ। আর ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে কয়টা? ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে তো স্যার দুইটা ছিল না স্যার? আমাকে জিজ্ঞেস করলে লাভ হবে? পরীক্ষা কি আমি দিব দুই না ইন্টারভিউ আমি দিব, কোনটা? স্যার দুইটা স্যার। একটা, শুধুমাত্র ক্লক টু কিউ। ডি থেকে কিউতে যাওয়ার কোনো ডাইরেক্ট রাস্তা নাই। ক্লক স্যার এটা কখনোই ডি থেকে কিউ, লেচের ক্ষেত্রে কেন যেত বলে, আমি এটাকে ট্রান্সপারেন্ট যদি করে দিতাম তাহলে ডি তে চেঞ্জ করলে কিউতে চেঞ্জ দেখা যেত সাথে সাথে। এইখানে ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে ডি হচ্ছে এটা এবং কিউ হচ্ছে এটা। লেচের ক্ষেত্রে কিউ কিন্তু এটা না, লেচের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই পয়েন্টে। তাহলে ডি থেকে যদি এটা ট্রান্সপারেন্ট থাকে তখন ডি তে চেঞ্জ করলে কিউতে দেখা যায়, ডি টু কিউ ডিলে একটা আছে। কিন্তু যেহেতু ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে ডি টু কিউ কোনো ডিলে নাই, কারণ কি বলে এইটা অন থাকলে এটা বন্ধ থাকবে, আর এটা বন্ধ থাকলে এটা অন থাকবে, কখনোই এটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না। সুতরাং ডি চেঞ্জ হলে কিউতে সাথে সাথে দেখা যাবে, কোনো গ্যারান্টি নেই। শুধুমাত্র তখনই দেখা যাবে যখন ক্লকটা চেঞ্জ হচ্ছে। সো there is only one delay for flip flop which is ক্লক টু কিউ। এবার ক্লক টু কিউ ডিলেটা হচ্ছে কোথা থেকে বলে এইখান থেকে, ডাটা এখানে এসে বসে থাকবে, এই এটা ট্রাভেল করে এখানে এসে বসে থাকবে, এটা পার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই এজটা না পাবে। যখন এই এজটা পাবে তখনই এখান থেকে এখানে ট্রাভেল করতে পারবে। ওকে, ইয়েস স্যার। তো এইগুলো তোমাদেরকে, তোমরা যদি খেয়াল না করো ইন্টারভিউতে তোমাকে আটকে দিবে, ধরা খেয়ে যাবা। আমি এটা কমন কোশ্চেন, একটা জিজ্ঞেস করবেই। এনিওয়ে, and when you did the synthesis I had shown you the paths, ল্যাবে যা সিনথেসিস করছো তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন পাথ দেখাইছি। কি কি ছিল বলে, ক্লক টু কিউ ছিল, ডিলে হচ্ছে এখানে। আর কি ছিল বলে, কম্বো সার্কিটের ভিতর দিয়ে মাল্টিপল গেট থেকে মাল্টিপল ডিলে। আর একটা ছিল সেটআপ টাইম অফ দ্য রিসিভিং ফ্লিপ ফ্লপ। সো দিস আর দ্য থ্রি ডিলেজ ইউ হ্যাভ। তো এটাকে আমরা যদি টোটাল সার্কিটটা ডিলে বের করতে চাই, আই মেড এ মিস্টেক ইন হিয়ার, আই হ্যাভ টু রিড্র দিস সার্কিট। তো আমাদের পুরো আইসি ভর্তি কিন্তু এই সার্কিটই থাকে, আর কিছু না। দিস ইজ মাই ডি, this is the Q, this is the clock, এবং সেম ক্লক যাচ্ছে এখানেও। তাহলে এই ক্লক যখন আসতেছে এই ক্লক একই টাইমে আসতেছে, এবং ডাটা এটা এই ক্লক সিগন্যাল দিলে এই ডি থেকে কিউতে ডাটা আসে না, বলে কিউ থেকে ক্লক থেকে কিউর একটা ডিলে আছে, তারপরে এটার একটা ডিলে আছে, এবং এই ক্লক পাওয়ার কিছুক্ষণ আগে এই ডাটা স্টেবল থাকতে হবে। এই কিছুক্ষণ আগের সময়টা হচ্ছে সেটআপ টাইম, এবং এটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত। তাহলে ক্লকটা এই যে পজিটিভ স্টিক আর ফ্লিপ ফ্লপ, এই ফ্লিপ ফ্লপ মানে যে পুরো ফ্লিপ ফ্লপটা, তার মানে সিগন্যালটা এখানে এসে রেডি থাকতে হবে এই এজ পাওয়ার আগে। তাহলে কতক্ষণ আগে রেডি থাকতে হবে এখানে বলে, এতক্ষণ আগে রেডি থাকতে হবে। তাহলে এইখানে রেডি থাকতে, এই যে এটা ফ্লিপ ফ্লপের বাউন্ডারি হচ্ছে এটা। সো দিস ইজ দ্য হোল থিং ইজ দ্য ফ্লিপ ফ্লপ, এবং এজটা পাচ্ছে এখানে। তাহলে ডাটা এখানে রেডি থাকতে হবে কতক্ষণ আগে বলে, এই ডিলে পর্যন্ত। এজ ট্রান্সমিশন গেট এন্ড এন ইনভার্টার, এতটুকু ডিলে আগে ডাটা স্টেবল থাকতে হবে। যদি না থাকে এই এজ দিলে ভ্যালিড ডাটা পাবা না। Anyway, so this is what it is. So now if we say this is the flip-flop D to Q, and we have delay from a V1 to V2, which is the clock to Q delay. So if the V1 is changing from 0 to 1, আমরা assume করে নিলাম এটা 0 থেকে 1 হইতেছে, 1 to 0 হইতে পারতো, অসুবিধা নেই, তখন আবার বাকি চেঞ্জ হবে। তাহলে if the V1 is changing from 0 to 1, so this one will also change from 0 to 1, this one will change from 1 to 0. সো এখানে 0 থেকে 1 হলে এটাও হাই হবে, এটা লো হবে। সো ডিলে অফ ফার্স্ট ট্রানজিস্টর প্লাস দ্য ডিলে অফ দ্য ইনভার্টার,
এখন আর এটা যদি লো হয় তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি পিমোসটা অন হচ্ছে, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালুজ অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই, তাহলে এইখানে ভি2টা হাই থেকে লো হইতেছে, এখানে এটা কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে এটা যদি লো থেকে হাই হয় তাহলে এটা হাই থেকে লো হইতেছে, আর সেই ক্ষেত্রে ডিলে হচ্ছে এখান থেকে ভি2, যে কম্বো সার্কিটের ডিলে, উইচ ডিলে ইজ দিস ওয়ান। তাহলে এইখানে সিগন্যালটা কি হবে, এসিউম করে নিলাম যেহেতু এটা লো হইতেছে, পিমস গুলো অন, তাহলে চার্জ যদি করে এটা হাই হবে ধরে নিলাম, নাও হইতে পারে, আমরা x1 x2 যদি অন থাকে তাহলে এটা লো থাকতে পারে, তো এসিউম করলাম যে এটা হাই। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভি3টা যদি হাই হয় তার ডিলেটা হচ্ছে কতটুকু, বলে এখানে ভি থ্রি থেকে ভি4, এটা ডিলে হচ্ছে ট্রান্সমিশন গেটের ডিলে প্লাস ইনভার্টারের ডিলে। তাহলে আমার এই রাইজিং এজ থেকে এই রাইজিং এজ পর্যন্ত, সো এখানে একটা রাইজিং এজ, এই ক্লকের ক্ষেত্রে, ক্লক নট দ্য ইনপুট, ক্লকের রাইজিং এজ হচ্ছে এখানে আর ক্লকের রাইজিং হচ্ছে এখানে, রাইজিং এজ থেকে রাইজিং এজ টোটাল ডিলে হচ্ছে এতটুকু। কি কি বলে, ভি1টা যদি লো থেকে হাই হয়, ফার্স্ট ট্রান্সমিশন গেটের ডিলে প্লাস ইনভার্টারের ডিলে টু গেট দ্য ক্লক টু কিউ। আর কম্বো সার্কিটের ডিলে হচ্ছে ভি2 থেকে ভি3 ডিলে, সেটা হচ্ছে গেটের ডিলে, কতটুকু আমরা এখনো জানি না। আর এখানে ভি3 থেকে ভি4 এর ডিলে হচ্ছে ট্রান্সমিশন গেটের ডিলে প্লাস দ্য ইনভার্টার ডিলে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে না, কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? ওকে, and this one is called the TQ or the hold time. This one is called the delay of the combo circuit, and this one is called the TS অথবা setup time. তোমরা তোমাদের ওই ল্যাবের রিপোর্টগুলো দেখে নিও, সিনথেসিস করার পরে যে রিপোর্ট টাইমিং করেছিল সেখানে কিন্তু রিপোর্টটা এক্স্যাক্টলি এইভাবেই দেওয়া আছে। রাইজিং ক্লক থেকে, সরি রাইজিং বা ফলিং এ যেটাই হোক, ক্লক থেকে কিউ ডিলে দেওয়া আছে একটা, তারপরে বিভিন্ন গেটের মাঝখান দিয়ে ডিলে দেওয়া আছে, টিডি অনেকগুলো স্টেপ আছে, এবং সর্বশেষ এটা সেটআপ টাইম দেওয়া আছে, এবং যতগুলো পাতি আছে সবগুলো পাতি একই জিনিস। আমাদের এখানে টিডিতে একটা মাত্র গেট, বাট ইউজুয়ালি টিডিতে তোমার মাল্টিপল গেট থাকে, একটা গেট আরেকটা গেটকে ড্রাইভ করে। ওকে, সো লেটস লুক ইট আপ এন্ড সি হাউ মাচ ডিলে উই হ্যাভ, টোটাল ডিলেটা কত সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি। তাহলে পুরো সার্কিটে যত আইসিতে যত সার্কিট আছে সমস্ত সার্কিট কিন্তু দেখতে এক্স্যাক্টলি এরকম। তুমি যদি একটা শিখে ফেলো বাকি সবগুলো তুমি বের করতে পারবা, ম্যানুয়ালি করতে হবে এমন কথা নাই, তোমার টুল আছে, কিন্তু যদি ম্যানুয়ালি দরকার পড়ে তুমি এটা থেকে বের করে নিতে পারবা। সো সো ক্লক পিরিয়ড কতটুকু, বলে টি কিউ প্লাস টিএস প্লাস টিডি, তাহলে সেটআপ টাইম প্লাস হোল্ড টাইম প্লাস ডিলে টাইম অফ দ্য কম্বো প্লাস দ্য হোল্ড টাইম, এই টোটাল তিনটা ডিলে একত্রে যোগ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্লক পিরিয়ড। তাহলে আমি যদি এই ডিলে গুলা বের করতে পারি তাহলে আমি ক্লক পিরিয়ড, এর চেয়ে কম সময়ের ভিতরে তুমি এই কাজটা করতে পারবা না। তাহলে এইখান থেকে তুমি ক্লক পিরিয়ড বের করতে পারো, আমার এই সার্কিটের জন্য ম্যাক্সিমাম কত ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতে পারবো সেটা বের করতে হলে ওয়ার্স্ট কেস ডিলে কত রূপ সেটা বের করতে হবে। আর ওয়ার্স্ট কেস ডিলে কেন বলে, কিছু প্যারালাল সার্কিট আছে তাই না, তাই দুইটা পাত একত্রে অন হওয়া মানে হচ্ছে বেস্ট কেস, যদি যে কোনো একটা পাত অন হয় তাহলে হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস। ওয়ার্স্ট কেস ডিলেটা যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে পারবো। এটা হচ্ছে সেটআপ টাইম মিট করার জন্য। আর যদি হোল্ড টাইম ভায়োলেশন ফিক্স করতে চাই তাহলে আমাকে বেস্ট কেস সিনারিটা চেক করতে হবে। এনিওয়ে, সো লেটস সি হাউ উই ক্যালকুলেট দিস। এই সার্কিটটার কথা খেয়াল রেখো কিন্তু, হ্যাঁ, এটা পরবর্তী স্লাইডে নাই, সুতরাং মাথায় রেখো কোনটা কি বলতেছে, ভালো আরেকবার দেখে নাও। দিস ভি1, দিস ভি2, দিস ভি3, দিস ভি4। ওকে, এবং খেয়াল রেখো কোনটা কি, এখানে ভি1 থেকে এই নোড থেকে ভি2, ভি2 থেকে ভি3, ভি3 থেকে এই নোড থেকে ভি4। ওকে, so let's go to the next slide. We want to find out the V1 to V2 delay, which is the first transmission gate plus the inverter. তাহলে আমি যদি প্রিভিয়াস সার্কিটে V1 থেকে V2 যে এই ডিলেটা চাই, এটা হচ্ছে এটা। এখন তোমাদের কি ধারণা এই ডিলেটা কতটুকু? How much is this one? So we are transmitting a 1 in here. So let's assume প্রত্যেকটা নোডের ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে C। হ্যাঁ, এইখানে ক্যাপাসিট্যান্স কতটুকু বলে, এখানে C।
এখানে ক্যাপাসিট্যান্স বলে এখানেও সি। তাহলে এটা এই ডিলেটা কতটুকু? বলে ট্রান্সমিশন গেটের রেজিস্ট্যান্স ইন্টু সি। বলে না, বলে এই সিটা এই রেজিস্ট্যান্সটা দেখতেছে প্লাস এইটার রেজিস্ট্যান্সটা দেখতেছে। এখানে কোন রেজিস্ট্যান্স এটা? যেহেতু V1টা হাই, তার মানে হচ্ছে এটা PMOS এর ভিতর দিয়ে আসছে এখান থেকে। সো দিস ওয়ান ইজ সিইং বোথ দ্য রেজিস্ট্যান্সেস। তাহলে এটা মানে হচ্ছে এই ইনভার্টারের PMOS এর রেজিস্ট্যান্স প্লাস দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ট্রান্সমিশন গেট, দুইটার সাথে সি কে বা ক্যাপাসিট্যান্সকে গুণ করলে যেটা পাওয়া যায়। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যেহেতু হাই টু লো হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে এখানে NMOS এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই ক্যাপাসিট্যান্সটা শুধুমাত্র এই রেজিস্ট্যান্সটা দেখতে পাচ্ছে। তাহলে আর গেট N ইন্টু সি। So if you look it up in here, that's what we get. তাহলে পাস ট্রানজিস্টর হচ্ছে প্রিভিয়াস এর, এই পাস ট্রানজিস্টরের বাদিকে যে রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা ওটার আরপি ইনভার্টারের PMOS এর রেজিস্ট্যান্স প্লাস ট্রান্সমিশন গেটের রেজিস্ট্যান্স। আর আরপি হচ্ছে কি 2/β VDD। এখন আমরা এসিউম করে নিচ্ছি যে ইনভার্টার হচ্ছে ইউনিট ইনভার্টার। তো ইউনিট ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম কি যে 2:1 রেশিও। 2:1 মানে হচ্ছে NMOS হচ্ছে 4/2 আর PMOS হচ্ছে 8/2। So this is my PMOS, this is the NMOS. This is a 4/2 MOSFET, width হচ্ছে 4, length হচ্ছে 2, আর ইউনিটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 8/2। So 2/β হচ্ছে কি K, assuming is 15 and W/L হচ্ছে এটা, VDD হচ্ছে 5. So we can calculate approximately this one. And first ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেহেতু this one is transmitting a high, so that means 1 ট্রান্সমিট করতেছে, তাহলে 1 RP parallel with 2 RN। আমরা যদি তার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইকুইভ্যালেন্ট ধরে নেই, এখানকার যে রেজিস্ট্যান্স এগুলো সমান ধরে নেই, তাহলে 6.67 প্যারালাল 13.33 হচ্ছে 4.45 K। আর ক্যাপাসিট্যান্সটা আমরা ধরছি কত রূপ? সি হচ্ছে 250 ফেমটোফ্যারাড। সো দিস ওয়ান ইজ দিস ডিলে, সরি আর গেট দিস ওয়ান, এবং আর পি হচ্ছে এটা। এটা এই দুইটাকে যোগ করে এটা দিয়ে গুণ করলে আমি টোটাল সময় পাচ্ছি এতটুকু। দিস ওয়ান ইজ দ্য ডিলে থ্রু দ্য ফার্স্ট ট্রানজিস্টর অনলি, নট দ্য ইনভার্টার। আমরা ইনভার্টারটা এখনো ক্যালকুলেট করিনি। তাহলে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কতটুকু? যেহেতু এটা লো করতেছে আউটপুটটাকে, তাহলে আর গেট এন এর ভিতরে যাবে ইন্টু 250, which is this one. ওকে, তাহলে এই আমার টি কিউ যেটা ছিল V1 থেকে V2 ডিলেটা হচ্ছে এতটুকু। So which is this one. First one is for the delay through the first transmission gate, and the second one is the delay through the inverter. এখন if I go back to the circuit and you say now I have come up to here, আমি এই V2 পর্যন্ত পৌঁছেছি। V2 থেকে V3, যেহেতু V2 লো হইতেছে তাহলে এই PMOS on, and let's say one of this is on, so this the V3, the capacitance here will get charged through this one. তাহলে এখন V2 থেকে V3 হচ্ছে গেট দিলে, which is assuming the X2 is low, তাহলে X এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, Yটা হাই, Yটা বন্ধ, তাহলে 2β VDD। এবং যেহেতু উপরে X এবং নিচে MOSFET দুইটা ইন সিরিজ, তাহলে X হচ্ছে লো আর Y হচ্ছে হাই। So this one is on, this one is off, X is low, so this is off, this is on। আর যেহেতু এখানে লো টু হাই হয়েছে, সরি হাই টু লো হয়েছে, তাহলে এটা বন্ধ, সরি হাই টু লো হয়েছে, V2 is becomes low, so this is off, this is on, তাহলে flow is through this one। এবং এইটা যদি লেংথ হয় 2, এখানে যদি 2 লেংথ হয়, তাহলে টোটাল লেংথ হচ্ছে 4। Assuming the width is always same,
তাহলে 8/4 হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। তাহলে আমি এটাকে এরকম করতে পারি, তাহলে আমার W/L হচ্ছে 8/4 এবং বিটা বসাইলে আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3.33 ন্যানোসেকেন্ড ডিলে পাচ্ছি। সো দিস ইজ আ টিডি অথবা গেট ডিলে অথবা কম্বো সার্কিটের ডিলে। এখানে মাল্টিপল গেট থাকতে পারে, তাহলে প্রত্যেকটার এরকম বের করা লাগবে। এবং লাস্টে হচ্ছে V3 থেকে V4 এবং সেটা হচ্ছে 5 ট্রানজিস্টর এবং ইনভার্টার। আমরা যদি এটাকে খেয়াল করি তাহলে পাচ্ছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম, and this is equivalent to 6.11 ন্যানোসেকেন্ড। কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের এখানে? So you will be given those value, the sizes, তোমাদের মসফেট গুলোর সাইজ দেওয়া থাকতে পারে। এরকম সিম্পলি একটা স্কিমেটিক দিয়ে আমি জাস্ট সিম্পলি উইথ গুলা দিয়ে দিতে পারি, বলতে পারি যে আমার সার্কিটের মসফেট গুলো উইথ হচ্ছে এতটুকু, এবং প্রতিটা নোডের ক্যাপাসিটেন্স ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়া থাকতে পারে, অথবা একটা এখানে যেমন প্রত্যেকটা নোডে একই ক্যাপাসিটেন্স ধরা আছে, ওখানে তো তোমাকে নাও দেওয়া থাকতে পারে, অথবা তোমাকে একটা লেআউট দিয়ে বলা যেতে পারে যে লেআউটের সাইজটা হচ্ছে এরকম, তুমি এখন ওখান থেকে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স বের করে নাও, সেটা করা হতে পারে। So if we find out this, now we can say clock period is V1, তিনটার যোগফল হচ্ছে 14 nanosecond. So the maximum frequency is 72 megahertz. কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? নাই? Okay. So I have 2 more slides for this for today. এখানে ইনভার্টারটা উল্টা করে আঁকা হয়েছে। So উল্টা করে আঁকা হয়েছে না, যে মাই মিস্টেক, কপি পেস্ট করতে গিয়ে ভুল করে ফেলছি। So this is actually NMOS, this is PMOS. I think the rest of the slides of this lecture এই ইনভার্টারটা ভুল করা আছে, সেটা ইন্টারনেট জন্য কারেক্ট করে নিও। So this is an inverter, and what is this? Can you tell me what kind of gate is this one? এটা হচ্ছে ইনভার্টার, এটা কি দ্বিতীয় গেটটা কি ধরনের গেট, এটা কে বলতে পারবা? এনি আইডিয়া? দেখছো কখনো এটা? হ্যাঁ, দেখো নাই? This is a tri-state inverter. এটা আমরা যদি দেখো, this one is a clock, this is a clock bar. তো ক্লকের যে কোনো একটা ভ্যালুতে হয় দুইটা একত্রে অফ থাকবে অথবা দুইটা একত্রে অন থাকবে। দুইটা যখন একত্রে অন থাকবে, মানে ক্লক সমান যদি 0 হয় তাহলে ক্লক বার হচ্ছে 1, তাহলে দুইটা অন থাকবে। This will be working as a inverter. So this is an inverter controlled by a clock bar. So clockটা 0 হলে এটা অন থাকবে। So this is actually like this. And the next one is, এটা কি গেট? এটা দেখছো কখনো? Sir, 2 input NAND gate. 2 ইনপুট NAND গেট। আর ইনপুট দুটো কি কি? Huh? Any idea? One of the input is this one. The other one is the reset. So basically it. And then we have a feedback. There's another inverter. So remember, the bubble is on the top, not at the bottom. So this is an inverter. And then we have a feedback to makes it latch. So this is a what? A latch that has a asynchronous reset. এটা কি ধরনের ল্যাচ বলে? দিস ইজ এ ল্যাচ উইথ এর অ্যাসিঙ্ক্রোনাস রিসেট। কারণ আমি রিসেটটাকে যখনই 0 করে দিব, তখন ক্লকে যাই থাকুক না কেন, আউটপুটটা কি হবে? আউটপুট কি হবে? Sir, 0. 0 হয়ে যাবে। আর যখন রিসেটটা 1 থাকবে, তখন কিউ সমান কত? বলে that one will depend on the clock. If the clock is low, Q will become D. If the clock is high, Q will hold the old value. তাহলে ক্লক যখন 0 থাকবে, তখন D will go to the Q, and when the clock is 1, sorry, ক্লকটা যখন 1 থাকবে, so clock bar is not 0, clock is 0, তাহলে ক্লক বার হচ্ছে 1,
তাহলে এইটা অন হচ্ছে কখন, ক্লক 0-তে না 1-এ? স্যার এইটা হচ্ছে স্যার So when the 0-তে। clock signal is 0, this one 0 stays on and this one stays on. তাহলে এটা enable হচ্ছে কখন, when clock becomes 0, not clock bar becomes 0. Clock যদি 0 হয় তাহলে এটা enable থাকবে, D থেকে Q তে যাবে। Clock যদি 1 হয় তখন এটা disable থাকবে, এটার ভিতর দিয়ে যাবে। So that's the feedback. Provided reset is 1. Reset যদি 0 হয়ে যায়, ক্লকের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, this will always become 0. So this one is, that's why it's called asynchronous. ক্লকের উপর ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু না, এই জন্য asynchronous reset. যদি আমি সিনক্রোনাস করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, বলে ক্লকের উপর ডিপেন্ড করে দেবে, ক্লক ছাড়া যেন রিসেট হতে না পারে। So think about this. So if we have a latch, তো ল্যাচ ব্লক ডায়াগ্রাম হচ্ছে এটা, এবং এই যে ক্লক, যখন আমি তোমাদেরকে লেবে এটা বলে দিয়েছিলাম যে ক্লক সিগন্যালগুলো তোমার ল্যাচ বা ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে always use this kind of circuit to get you the clock and clock bar. Never use that direct signal from here. তোমরা সবসময় দুইটা ইনভার্টারের ভিতর দিয়ে নিয়ে তারপরে ক্লক সিগন্যালটা ইউজ করবে, তাহলে এটা কি হয়, ক্লিনও হয়ে যাচ্ছে প্লাস বুস্টআপও হচ্ছে। So if we use a latch instead of flip flop to create our circuit, this will look like this. এবং সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমার ল্যাচটা হাফ সাইকেল পাই, কেন বলে 1/2 সাইকেল, এটা ট্রান্সপারেন্ট থাকা অবস্থায় আমার কাজটা ইনভ্যালিড থাকতে পারে। সুতরাং যখন এটা সিগন্যালটাকে আমি ডি সিগন্যালটাকে ল্যাচ করে ফেললাম, তারপরে আমি হাফ ক্লক সাইকেল পাচ্ছি কাজটা করার জন্য, তাহলে হাফ ক্লক সাইকেলের ভিতরে আমাকে কাজটা শেষ করতে হবে। সো ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার ইজ হাফ ক্লক সাইকেল অ্যাকচুয়ালি। আদার হাফ সাইকেলে কি হবে বলে, যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট থাকে তাহলে ইনপুট কখন চেঞ্জ হয় কোনো নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং আমি কাজটা করলেও তার ভ্যালিড ডাটা হবে, কোনো গ্যারান্টি নেই। ওকে, I'll stop here because I think time is up, and I'll call you the name. নাহিয়ান কি আছো? নাহিয়ান বিনতে আলম, Present, sir. আশফাক, Yes, sir. সালসাবিল, Present, sir. ইমরান, তন্ময়, Yes, sir. মাহাদি, আব্দুল্লাহ। Yes, sir. Yes, sir. কজনে বলছো কথা, দুইজনে বলছো কেন? Sir, Mahadi আছে sir. মাহাদি আছো, আব্দুল্লাহ কি আছো? জি sir. আনন্দ, নসীন, Present, sir. রায়ান, Yes, sir. হঠাৎ করে কোথেকে হাজির হলে, তুমি 16 দিন অ্যাবসেন্ট। হিমেল, মিনহাজ, রাফিদ, Yes, sir. দীপাঞ্জন, Yes, sir. শাকিল, মুসাব্বির, আলবি, Yes, sir. ফারাবি, Present, sir. ইমরান হোসেন, আনন্দ সর্ববিদিয়া, হিমেল পারভেজ, মিনহাজুল আবেদিন তারেক, শাকিল আহমেদ, মুসাব্বির হোসেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ নাইস ঈদ।